तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। तो देखो पिला माने तमर 19 ए जो 19 नुह तो 10-3-2026 रे अष्टम श्रेणी पिला मानकर गणित विषय अछि। को विषय? गणित विषय अछि। गणित द्वितीय समाप्ति मान निर्धारण 2026 बा जोटा तुम कौन कहूँ वार्षिक परीक्षा। तो पिला माने परीक्षा पूर्व ये भिडटा जहाँ पाक पहुंची जाइए तांकर बहुत 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 एग्जाम रे भल हम। भिडियो को शेष पर्यंत देखा सहित रफ खाता पेन बाहर करी आज ही प्रैक्टिस कर दिंतु। बुझिपारे ना पिला माने? बुझिपारनी कौन कहली? रफ खाता पेन बाहर करके आज ही प्रैक्टिस कर दिंतु। तो देख आउ डेरी करवानी, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आम डिस्कसन करवा। तो शिक्षार्थी नाम ये तुम लिखिदब, रोल नंबर लिखिदब, विभाग, तारीख, विद्यालय नाम लिखा सहित ब्लॉक और जिला तुम फिलअप करदब। पिला माने मु डेरी करूनी, चलतु डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर टी जा देखीदबा। तो पिला माने चलतु देखा। देख क विभाग ख विभाग सेक्शन ए पिला माने वीडियो को देखिया पूर्व कही रखुची गोटे सेकंड कथा। जो माने चैनल को नुआ देखुच आज ही सब्सक्राइब कर दियो। आज ही सब्सक्राइब कर दियो। सब्सक्राइब बटन लिखाई तो क्लिक करदे, कला बटन टा धला हो ऑल नोटिफिकेशन रे क्लिक करदे। कारण सब्सक्राइब न कले तुम ही हैरान हम। कहीं पिला माने तुम खोजुथब क्वेश्चन हेले एई क्वेश्चन टी पाइबनी। बुझिपारे ना? बुझिपारे फल एग्जाम पूर्व प्रैक्टिस कर जाइए सुविधा हम। बुझिपारे ना? बुझिपारे जो मैंने सब्सक्राइब करते से सुविधा मिल जाए। तब कहे ना मुझे सब्सक्राइब करी सर्च कर लिखी असुविधा हम। सब्सक्राइब कर दे था। बुझिपारे ना? बुझिपारे सब्सक्राइब संपूर्ण रूप फ्री रे कर। बुझिपारे ना? बुझिपारे वीडियो को लाइक करदो, सहित निश्चित रूप शेयर करदो। देख देखिए फास्ट सेट रू आमर क्वेश्चन है निम्नलिखित सेट मध्य केउटी गोटे असीम सेट। पिला असीम सेट माने एमती सेट, असीम सेट गोटे आंच, असीम सेट गोटे आंच। पिला भिडियोटा शेष पर्यंत देख। बारंबार मुझे कथा कहीं कहूँ भिडियोटा शेष पर्यंत देख ना तुम ही असुविधार सम्मुखीन हम। देख असीम सेट कौन? जो सेट सजाऊ मनकर कहि गणन संख्या मान सेट एठू लेख 6 जाए असीम सेट, कि गणन संख्या मान सेट कौन हो? असीम सेट। तो यहाँ कौटा गोटे असीम सेट देखा। देख देती एक्स सच दैट एक्स एक जुग्म संख्या। यहाँ कौन? असीम सेट। कारण जुग्म संख्या केते पर्यंत बहुत पर्यंत 2 4 6 8 एपटे -2 -4 -6 -8 एपर्यंत असंख्य जाए अच्छी। तेणुक ख नंबर ख ऑप्शन टा कौन तुम करेक्ट आंसर। पिला बुझिपारे ना? बुझिपारे तापर ख नंबर कौन दिया? परिमेय संख्या सेट रे डैश को गुणात्मक अभेद कह जाए। पिला माने गुणात्मक अभेद क्या कह जाए? कौन कह जाए? गुणात्मक अभेद। जोगात्मक अभेद होते 0 हो था। बुझिपारे ना? बुझिपारनी तापर 3 नंबर प्रश्न टी आम देखीदबा। देख 3 नंबर प्रश्न टी कौन देती पिला माने +2 और -2 मध्य केतोटी परिमेय संख्या रही? परिमेय संख्या केतोटी रही? से देती 3टी 4टी 5टी असंख्य। पिला परिमेय संख्या माने कौन? पी बाई क्यू फॉर्म रे थबो। तेणुक कौन है? असंख्य परिमेय संख्या रही। बुझिपारे ना? बुझिपारनी तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखीदबा। 4 नंबर क्वेश्चन 2x + 1 होल इंटू 2x - 1। यहाँ गोटे सिंपल इजी फर्मूला a + b होल इंटू a - b। फर्मूला कौन? a² - b²। 2x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर के 4x² -1 इज योर करेक्ट आंसर। कौटी रही? देख ऑप्शन नंबर डी रे उहे रही कौन है अलग गोटे चढ़ी जाइए। तो कौन है? 4x² -1। देख ये क्लीयरली विजिबल हो गला। बुझिपारे ना? बुझिपारनी नेक्स्ट कौन अच्छी देखीदबा। पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखीदबा। केउ संख्याटी गोटे पूर्ण वर्ग संख्या होई पारे? केउ संख्याटी गोटे पूर्ण वर्ग संख्या होई पारे? पिला माने केउ संख्याटी गोटे पूर्ण वर्ग संख्या होई पारे? तो करेक्ट आंसर कौन हो पे कमेंट रे निश्चित रूप से दर्शाइब। पिला माने एटा तुम टास्क रहा कमेंट माध्यम निश्चित रूप से दर्शाइब। वर्ग वर्गमूल घन घनमूल गोटे चैप्टर अच्छी से आसी। तो देखिए गोटे त्रिभुजर दुईटी कोणर परिमाण यथाक्रमे 35 डिग्री और 75 डिग्री हेले तृतीय कोणर परिमाण पिला माने केते? पिला माने बहुत इजी क्वेश्चन देछि तमनको आसीयो। बहुत 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 इजी क्वेश्चन देछि। दुईटी कोणर परिमाण देछि एतिकी, तृतीय कोणटी केते? तो 180 डिग्री माइनस 75 प्लस 35 केते हो? 5 10 0 1 7 10 11 180 माइनस 110 माने 70 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। तेणु करेक्ट आंसर कौन है? 70 डिग्री। पिला माने बुझिपारे ना? बुझिपारनी आ गोटे अछि रंबस गोटे कोणर परिमाण 90 डिग्री हेले यह केउ चित्र? पिला माने यह एक वर्ग चित्र हबो। पिला माने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देछि। समस्त भलो करियो। बेस्ट ऑफ लक। समस्त एग्जाम भलो हबो। केही ओरिडी होनी। सिंपल नॉर्मल एग्जाम दवा कथा दियो। बेस्ट टोटल केही है कि एग्जाम दियो नाही। तो देखो देछि
ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ଏ ଓ ସି ପ୍ରତିଭ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ? ଏ ଓ ସି ପ୍ରତିଭ କୋଣର ନାମ ଲେଖ। ଏ ଓ ସି ର ପ୍ରତିଭ କୋଣ, ପିଲାମାନେ ଏ ଓ ସି ର ପ୍ରତିଭ କୋଣ କଣ? ବି ଓ ଡି। ବି ଓ ଡି ହେଇଯିବ କଣ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଯିବ କୋଣ ବି ଓ ଡି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି ଦେଖିଦେବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି? ଏବିସି ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏବିସି ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ତମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏସି ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହଉଛି କଣ? ଏସି ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହଉଛି କଣ? ଡି। ଏଟା ଏସି। ଏସି ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହଉଛି ଡି ହେଲେ ବିଡି ଯୋଉ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ତ୍ରିଭୁଜର କଣ କୁହାଯିବ? ବିଡି କୁ ତ୍ରିଭୁଜର କଣ କୁହାଯିବ? ପିଲାମାନେ କଣ କୁହାଯିବ? ଲମ୍ବ କୁହାଯିବ ନା କର୍ଣ୍ଣ ନା ଉଚ୍ଚତା ନା ମଧ୍ୟମା? ପିଲାମାନେ କଣ କୁହାଯିବ? ଉଚ୍ଚତା କୁହାଯିବ। ତ ବିଡି ଏସି ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଡି, ତାପରେ ପିଲାମାନେ କଣ କୁହାଯିବ? ମଧ୍ୟମା କୁହାଯିବ। କାରଣ ଯଦି ଗୋଟେ କୌଣିକ ବିନ୍ଦୁରୁ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ଛେଦ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ କଣ କହିବା? ତାର ମଧ୍ୟମା କହିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। 0.004 ର କ୍ୟୁ କେତେ? ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରଫ୍ ସ୍ଥାନ ଅଛି କରିଦେବା। 0.04 ର କ୍ୟୁ କେତେ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ 0.4 ର କ୍ୟୁ କେତେ? 4 ର କ୍ୟୁ 4 ଚଉ 16 ଚଉ 64। 64 ଲେଖିଦବ। 64 ଲେଖିଦେଇକି ଦିଟା ଛାଡିକି ଶୂନ ଦିଆହେଇଥିଲା, ତ କେତେଟା ଛାଡିକି ଶୂନ ଦିଆହବ? ଦିଟା, ତାପରେ ଆଉ ଦିଟା, ତାପରେ ଆଉ ଦିଟା। 6ଟା ଦଶମିକ ଛାଡିକି ତା ପୂର୍ବରୁ ଶୂନ ଦେଇଦବ। 0.00064 ଇଜ ୟୋର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତାପରେ ଦେଖିଦେବା 11 ନମ୍ବରରୁ 18 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। x ପ୍ଲସ 2 ଇଜୁକାଲି ଯଦି -8 ଦେଇଛି, ତେବେ x ର ମାନ କେତେ ହବ? ତ +2 ଟା ଏପଟକୁ ଆସିକି ପିଲାମାନେ ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ ରେ? +2 ଆସିକି କେତେ ହେଇଯିବ? -2 ହେଇଯିବ। ତ x କେତେ ହେଇଯିବ? -10। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଇଛି କଣ? x ଟୁ ଦ ପାୱାର -q ଇଜୁକାଲି 1/729 ହେଲେ x ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ? ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତ x ଟୁ ଦ ପାୱାର -q ମାନେ 1/x ଟୁ ଦ ପାୱାର q ଇଜୁକାଲି କେତେ ହେଇଛି? 1/729। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତ x କ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ଆମର କେତେ? 729 ହେଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? କାହାର q? 729। ଏଠି କରିଦବା 729 7 2 9। ତ ଦେଖିଦବା ଏଟା 3 ରେ ପଳେଇବ। 3 ରେ ଗଲେ 3 ଗୁଣେ 6 ବଳିଲା 1 12 3 ଗୁଣେ 6 3 ଚଉ 12 3 3 9 243 କୋଉଥିରେ ଯିବ? 3 ରେ ପୁଣି ଯିବ। ନାଇଁ ଯିବନି। 4 2 6 3 9। 3 ରେ ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 3 8 24 3 କେ 3 81। ତାପରେ 81 ପୁଣି କୋଉଥିରେ ଯିବ? 81 3 ରେ ଗଲେ ପୁଣି କେତେ ହେଇଯିବ? 27 3 81 ପୁଣି 3 ନୂଆ 27 ପୁଣି 3 3 9। ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଇଗଲା? 1 2 3 4 5ଟା 6ଟା 3 ହେଇଗଲା। ଏଟା ପିଲାମାନେ କାହାର କ୍ୟୁ ହବ? ପିଲାମାନେ ଏଟା 9 ର କ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ? 9 ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ତାପରେ 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଆଲିଆ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାକୁ 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣି କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ ତାର 10% ଲାଭ ହବ? ପିଲାମାନେ 100 ରେ 10% ମାନେ କେତେ? 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ ମାନେ 110 ରେ ବିକିଲେ 110 ରେ ବିକିଲେ ତାର କେତେ ଲାଭ ହବ? 10% ଲାଭ ହବ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ଆଶା କରୁଛି ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଯାହା ଡାଉଟ ତମର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦର୍ଶାଅ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, କେହି ସ୍କିପ୍ କରନି। ଗଣିତ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ହବ, ମାନେ 10 ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେତିକି ଭିତରେ ସରିବ। ଦେଖ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 121 ବର୍ଗ ମିଟର ହେଲେ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ତ a ସ୍କୋୟାର ଦେଇଦେଇଛି କେତେ? 121 ମିଟର। ତ ଖାଲି a କେତେ ହେଇଯିବ? ରୁଟ ଓଭର ଅଫ 121। 121 ର ରୁଟ ଓଭର କେତେ? 11। ତ ଏହାର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ? 11 ମିଟର। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ପୁରା ବଢିଆ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି। ତାପରେ a b c ତିନୋଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ a ପ୍ଲସ b ପ୍ଲସ c ଇଜିକାଲ a ପ୍ଲସ b a ପ୍ଲସ b କୁ ବ୍ରାକେଟରେ ରଖାଇ ଖାଲି c ଟାକୁ ବାହାରେ ଛଡାଲା। ତାପରେ ଖାଲି a ଟାକୁ ବ୍ରାକେଟ ବାହାରେ ରଖାଇକି b ପ୍ଲସ c କୁ ବ୍ରାକେଟରେ ରଖାଗଲା। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କୋଉ ନିୟମ ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ? ସହଯୋଗୀ ନିୟମ। ସହଯୋଗୀ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ। ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଦେବା? ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ଚାରି କୋଣର ସମଷ୍ଟି କେତୋଟି ସମକୋଣର ସମଷ୍ଟି ସଙ୍ଗେ ସମାନ? ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ଚାରି କୋଣର ସମଷ୍ଟି କେତୋଟି ସମକୋଣର ସମଷ୍ଟି ସଙ୍ଗେ ସମାନ? ପିଲାମାନେ 4ଟି। ଆଉ 4ଟା ଆଗରେ 360 ଗୋଟାକୁ କେତେ? 90। ସମକୋଣରେ ବି 90। 4ଟା ଆଗରେ 360। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବ, କେହି ଟେନସନ ନିଅ ନାହିଁ। ତାପରେ ମନେ ରଖିବ ଗୋଟେ ଆୟତ ଘନର କଣ ଦେଇଛି? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା a b c ହେଲେ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହବ? ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଫର୍ମୁଲା କଣ? 2c ହୋଲ ଇନଟୁ a ପ୍ଲସ b। 2c ହୋଲ ଇନଟୁ a ପ୍ଲସ b। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପଚାରିଥିଲେ କଣ ହେଲା? 2 ହୋଲ ଇନଟୁ a b ପ୍ଲସ bc ପ୍ଲସ ac। ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା ଘନଫଳ ବା ଆୟତ ଘନର ଆୟତନ, ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ତାହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କଣ? a b c। ଜାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? a ଇନଟୁ b ଇନଟୁ c। ସେହିପରି ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର ଯଦି ସମଘନର ଯଦି ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପଚାରିଥାନ୍ତା 6a ସ୍କୋୟାର ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପଚାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା 4a ସ୍କୋୟାର। ଯଦି ଘନଫଳ ପଚାରିଥାନ୍ତା ସମଘନର ତାହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା a କ୍ୟୁ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉଛି। ତାମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେଇକି, ସବୁ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଫ୍ ଖାତାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ଦେଇକି ଯାହା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆସିବ।
ଦେଖ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି 0 2 ହେଲେ କେଉଁ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ହବ 0,2 ପିଲାମାନେ x ରେ 0 y ରେ 2 ତ x ରେ ହଉଛି 0 y ରେ ହଉଛି 2 ତ 2 ମାନେ ଏଇଟା କୋଉ x ସେଇଟା x ତମେ ଜାଣିଛ ଏଇଟା x ଡ୍ୟାସ ତଳଟା ହଉଛି y ଏ ଯୋଉ ଏଇଟା y ହେଲେ ଏଇଟା y ଡ୍ୟାସ ହବ ଏପଟକୁ ପ୍ଲସ ପ୍ଲସ ଏପଟକୁ ମାଇନସ ଉପରକୁ ପ୍ଲସ ତଳକୁ ମାଇନସ ତ ଏଇଟା କୋଉ ଅକ୍ଷରେ ଅବସ୍ଥିତ ହବ ଏଇଟା y ଆକ୍ସିସ ବା y ଅକ୍ଷରେ ଅବସ୍ଥିତ ହବ ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲନି ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାର ଅଛି ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରିଲେଟେଡ କୁ ନେଇ ତମ ମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ କୁ ନେଇ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ବହୁ ଫଳକର ଧାର ଦେଇଛି ଇ ଏଫ ଦେଇଛି 6 ୟୁଲରଙ୍କ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଭି ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବାହାର କରିବ ପିଲାମାନେ ୟୁଲରଙ୍କ ସୂତ୍ର କଣ କ୍ଲିୟର କଟ ଡିସ୍କସନ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦର୍ଶାଇବ ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି 1004 ର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ପିଲାମାନେ 1004 1004 ମାନେ 1000 ପ୍ଲସ 4 ये जो 1000 प्लस 4 तो 4 वर्ग केते 16 1000 प्लस 4 केते 1004 प्लस 4 केते 1008 16 हे गले 1008 16 हे गले एटा हे जो केते कहलो 4 4 16 एटा हे जो केते 10096 जाने बुझी पाइले ना बुझी पाइले नाही सिंपल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देछि 1000 वर्ग केते हे जो 1000 यदि वर्ग हे ताले 1 रे 1 2 3 टा 6 टा शून्य हे थाता 3 टा शून्य हेतला 6 टा शून्य हे जो तो वर्ग माने 16 टाକୁ 16 लिखिदब तापर 1008 1008 16 ହେଇଯିବ यार करेक्ट आंसर ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଇଛି ପିଟିଆର ବାଇ 100 ସୂତ୍ର ପକେଇଦବା ପିଟିଆର ବାଇ 100 ସୂତ୍ର ପକେଇକି ତମେ ଆରାମସେ ବାହାର କରିପାରିବ 5000 ଟଙ୍କାର ମାନେ ପି ବା ମୂଳଧନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ହଉଛି କେତେ 5000 ତାପରେ ଟାଇମ ଦେଇଛି କେତେ ଆମର 2 ଇୟର ବା 2 ବର୍ଷ ଆର ଦେଇଛି ରେଟ କେତେ ଦେଇଛି 5% ତ ଆଇ ଇଜ କଲୁ କେତେ ପିଟିଆର ବାଇ 100 ତ 5000 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 5 ବାଇ 100 5000 गुणन 2 गुणन 5 बाई 100 तो 2 को 2 कटिगला 50 दुगुणे 100 50 5 टका सुध हम 5 टका सुध हम 5 टका सुध हम बुझी पाइले ना पिला माने बुझी पारन समस्त बुझी पारियो केही ओरेडी हो नाही एग्जाम शेष पर्यंत वीडियो को देखो गोटे गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन कहिबार अछि एटा तो डिस्कशन हे गला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखिदा नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने गोटे ग्राफिकल व्यू अछि ग्राफ केंदे आमे प्रेजेंटेशन करिया प्रथम द्वितीय कोठु को पिला पर्यंत आम सारणी देछि तापर देछि 23 नंबर कोन देछि पार्श्वस्थ चित्र गोटे समांतर चित्र ए र परिमाण बी र परिमाण अधा हेले कोण गुडिकर परिमाण केते ए र परिमाण बी र परिमाण रो अधा ओहो बुझियला समांतर चित्र पार्श्व दीटा कोण मिसी केते पाखा पाखी सन्निहित जो कोण गुरा मिसी के हमर केते हे जो 180 हम जानिछो ए र परिमाण बी र परिमाण रो अधा मन कर ए बी र परिमाण 2 गुण हेले ए र परिमाण x 2x प्लस x इक्वल 180 3x 180 x इक्वल केते x इक्वल केते हे 180 रण 3 केते 60 60 हे गला आ गोटे हे केते 120 तो गोटे 60 हेले आ गोटे हे केते 120 याने बुझी पाइले ना बुझी पाइले नाही तो ए र परिमाण 60 हे ए जो ए र परिमाण बी र परिमाण रो अधा तो ए र परिमाण 60 हेले बी र परिमाण हमर केते हे 120 हे जिवो पिला ने आशा करी सब बुझी पारथो वीडियो को शेष पर्यंत देखो गोटे गुरुत्वपूर्ण कही कथा कहिबार अछि ता दे गोटे समघनर बाहुर रहिजे एतिकी समघनर समग्र पृष्ठफल क्षेत्रफल फॉर्मूला केते 6a स्क्वायर तो 6 गुणन a माने केते 10 र स्क्वायर तो 10 र स्क्वायर 100 6 माने 600 600 हे जो करेक्ट आंसर बिदारे जो माने वीडियो को देखुछ ताकर फंडामेंटल एका थर क्लियर हे जाउ तबो त पार्श्वस्थ चित्र देछि कोन एसी र कर्णर दैर्घ्य निर्णय कर बिदाने एटा गोटे समकोणी त्रिभुज हेले एसी र कोण पिथागोरस त्रिभुज आंसर h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 5 र स्क्वायर 25 प्लस 12 स्क्वायर 144 तो 25 प्लस 144 ର ରୁଟ ଓଭର ମାନେ 169 129 ର ରୁଟ ଓଭର ଆମର କେତେ ରେ ଆମର 13 ବୁଝି ପାଇଲେ ନା ବୁଝି ପାଇଲେ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ନା ବୁଝି ପାଇଲେ ନାହିଁ ମ୍ୟାଥ ପାଟିରେ ହବ ତାହେଲେ ଦେଖ x y ଦୁଇଟି ଚଳ ରାଶି ଦ୍ୱୟ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ p ର ମାନ ସ୍ଥିର କର ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ ମାନେ କଣ ଆଗ ବୁଝ ସଳକ ଚଳନ ମାନେ ବଢିଲେ ବଢିବ କମିଲେ କମିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ ମାନେ ଗୋଟେ ବଢିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କମିବ ଗୋଟେ କମିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିବ ପିଲାମାନେ ବୁଝି ପାଇଲେ ନା ବୁଝି ପାଇଲେ ନାହିଁ बुझीपारे ना बुझीपारे ना ताले देख देछि x y p र मान केते निर्णय हमें करिवा तो p र मान केते हे जो देखो करू कर गुणी दवा 40 गुणन 5 बाई 12 एतिक हे जो आंसर माने 5 * 40 इक्वल 12 * p तो p केते हे जो 40 * 5 बाई 12 तो 40 * 5 बाई 12 माने 40 * 5 बाई 12 तो 12 रे काटिले 12 30 36 बोला 4 32 36 3.3 * 5 तो एतिक हे जो तमरो कोन आंसर तापर 20 रु 27 रु 30 गुरो प्रश्न देछि 27 रु 30 प्रश्न देछि कोन गोटे नील
ଗୋଟେ ନାଳ ଖୋଳିବାକୁ 12 ଜଣ ଶ୍ରମିକ 10 ଦିନ ସମୟ ନେଲେ ସେଇ ନାଳ ଖୋଳିବାକୁ 30 ଦିନ ସମୟ। 30 ଜଣ ଶ୍ରମିକ କେତେ ଦିନ ସମୟ ନେବେ ଚଳନ ପ୍ରୟୋଗ କରି କରିପାରିବ। କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ତମେ ମାନେ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି ଦେଖିଦବା। ଯଦି ନ ଆସିବ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଏଇ ତିନିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରଫ୍ ଖାତାରେ ମିନିଟିଏ ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିକି ଦେବି। ତ ଦେଖ ଦେଇଛି ସାମାନ୍ତର ଚିତ୍ର ବିପରୀତ ଭାଗମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। ସାମାନ୍ତର ଚିତ୍ର କୋଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିକି ପ୍ରମାଣ କର। ଏଇଟା ବି ପିଲାମାନେ ସିମ୍ପଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ରମ୍ବସର କର୍ଣ୍ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 16 ଓ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଏଇଠି ସଲ୍ଭ କରି ଦଉଛି। କିମ୍ବା ଦେଇଛି ଦେଖ ଦିଟା ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଗୋଟେ ରମ୍ବସର କଣ ଦେଇଛି କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ। କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ମନେକର ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି D1 ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି D2। D1 ଦେଇଛି 16, D2 ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି 18। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି। ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କଣ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ D1 ଇଣ୍ଟୁ D2 ବା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ। ତ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ 16 ଗୁଣନ 18। ତ 2 ରେ କାଟିଲେ 2 ଅସ୍ନା 16। ତ 2 ଅସ୍ନା 16 ମାନେ 18 ଅସ୍ନା କେତେ 144 ବର୍ଗ ସେମି। ତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେଇଗଲା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଇଗଲା 144 ବର୍ଗ ସେମି। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେମିତି ସ୍ଥିର କରିବା। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଗଲେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପାଇଗଲେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦିଅ ଇଜିଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ରମ୍ବସର ମାନେ 4ଟା ଯାକ ବାହୁ ସମାନ। ଏଟା ରମ୍ବସ ଭଳିଆ ହେଲାନି ମୁଁ ଆଉଥରେ ଭଲରେ କରିକି ଦଉଛି। ରମ୍ବସର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ କେତେ 16 ଆଉ 18। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ 16 ଆଉ ଗୋଟେ 18। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ 16 ମାନେ ଏଇଟା ମାନଙ୍କର 16 ଏଇ ଅଧାଟା କେତେ ହେଇଯିବ 9 ହେଇଯିବ। ଏଇଟା 18 ମାନେ ଏଇ 16 ମାନେ ଏଇଟା 18 ମାନଙ୍କର ଏଇଟା 18 ଏଇଟା ଅଧା ହେଇଯିବ କେତେ 9। ଏଇଟା 16 ମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 8। ତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେଇଯିବ 9 ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା 8। 8 ଗୋଟେ ହେଇଗଲା 9 ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ପିଥାଗୋରାସ ତ୍ରିଫଳ ପକେଇ ଦେଇକି ଆରାମସେ ତମେ ବାହାର କରିପାରିବ। ମନେ ରଖିବ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 4ଟା ଯାକ ମାନେ ମନେ ରଖିବ। ହଁ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ 9 ଇଣ୍ଟୁ 8 ଇଏ ହେଇଥିଲା କେତେ ଆମର 144। 144 ବାଇ 4 କରିଦବ। 4ଟା ଯାକ ତ୍ରିଭୁଜରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା ତ 4 କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 4 3 12 2 4 ଆସନା 24। ତ 38 ହେଇଗଲା। 38 ହେଇଗଲେ 2 ରେ କାଟିଲେ ଆମର କେତେ 2 ଚଉ 8 9 ଚଉ 34। କ୍ଲିୟର କଟ ଆନ୍ସର କରିକି କରିଦବ ଆଉ ଆସିବ। ପିଲାମାନେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି। ନ ଆସିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି 10 ସେମି ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତରେ ଷଡଭୁଜ ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ କରେ। ପିଲାମାନେ 10 ସେମି ଦେଇଥିବ ବ୍ୟାସ। ବ୍ୟାସ ମାନେ ତମେ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସ ନେଇକି ବାଇଆ ଭଳିଆ କରିଦବ। ସେଠୁ ଭୁଲ ଭାଲ ହବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ। ବ୍ୟାସ ଦେଇଛି କେତେ ଚାଲାକି କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପକଉଛି ଦେଖ। ବ୍ୟାସ ଦେଇଛି 10 ସେମି ମାନେ ବ୍ୟାସାର୍ଧ କେତେ ହେଇଯିବ 10/2। କାରଣ ବ୍ୟାସ କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଏଇଠୁ ଏଇଯାଏ ହଉଛି ବ୍ୟାସାର୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଲମ୍ବେଇ ଦେଲେ ହେଇଯିବ କଣ ବ୍ୟାସ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପିଲା କଣ କରନ୍ତି 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସ ଦେଇଛି ତ 0 ଠୁ 10 ଯାଏଁ ମାପିଦେବେ। ସେଠୁ ବୁଲେଇ ଦେବେ। ସେଠୁ ଖାତାରେ ଜାଗା ଧରିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁଛ। 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସ ବ୍ୟାସାର୍ଧ କେତେ ହବ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ କଣ କରିବ ସ୍କେଲରେ 0 ରୁ 5 ନେଇଯିବ। 5 ନେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦବ। ତାପରେ ଏଇଠୁ ଏତିକି ଚାପ ମାପିଦବ। ଚାପ ମାପିକି ଏଠେଇ ଗୋଟେ କାଟିବ। ତାପରେ ଏଠୁ ଏଠିକି ଚାପ କାଟିବ। ଏଠୁ ତାପରେ ଏଠିକି ତାପରେ ଏଠୁ ଏଠିକି ତ ଅଟୋମେଟିକ ଦେଖିବ 6ଟା ପିଲାମାନେ ତମର ମିଳିଯିବ। 1 2 3 4 5 6ଟା ମିଳିଗଲା। ତାପରେ ଏଠୁ ଏଠିକି ଯୋଗ କରିଦବ। ଏଠୁ ଏଠିକି ଯୋଗ କରିଦବ। ଏଠୁ ଏଠିକି ଏଠୁ ଏଠିକି ଏଠୁ ଏଠିକି ଏ ଯୋଉ ଏଠୁ ଏଠିକି ଏଠୁ ଏଠିକି ଆଉ 6ଟା ପିଲାମାନେ ମିଳିଯିବ ଷଡଭୁଜ ଆଉ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲନି। ତାପରେ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ତମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆରାମସେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଏଠେଇ ଦେଇଛି କ୍ଲିୟର କଟ ଭିଜିବୁଲ ହଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ତମ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖିଥାଏ ଏଇ ଗ୍ରାଫଟା ଆଉ ଯୋଉଟା କହି ଛାଡିଥିଲି ଏଇ ଦିଟା କରିକି ଆଣିବି ହାରି ଆଉ। ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦର୍ଶେଇବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମ୍ୟାଥ ଏକ୍ଜାମ ଭଲ ହବ। ମ୍ୟାଥ ଏକ୍ଜାମରେ କଣ ଟେନସନ ନଉଛ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଲ ଦ ବେଷ୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହଉ। କାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଏକ୍ଜାମ ହବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ସୀତାରାମ। ଦେଖାହବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ। ତ କହିବାକୁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ପିଲାମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଭିଡିଓ ବନାଉଛି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କର। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମୋଟିଭେସନ ମିଳିବ। ଆହୁରି ଭିଡିଓ ବନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ। ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।